This is a question that has been sent to me. A devotee relates that he saw another ISKCON devotee reading a Gita Press edition of the Bhagavad Gita. పరమ పూజ్య భక్తి వికాస స్వామి వారిని ఒక భక్తుడు గీతా ప్రెస్ వారి భగవద్గీత ప్రచురణ గురించి ఏ విధంగా ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఈ ప్రశ్న అడిగిన భక్తుడు మరొక భక్తుడు గీతా ప్రెస్ వారి భగవద్గీతను చదవడం చూశాడట. And this devotee who asked me this question said that he asked that devotee why he was reading the Gita Press edition and not Srila Prabhupada's edition. వెళ్ళి మీరు ఎందుకు ఈ గీతా ప్రెస్ భగవద్గీత చదువుతున్నారని అడిగినప్పుడు and that devotee replied that his guru had said that the Gita Press edition was good for the word-to-word translations. ఆ భక్తుడు ఏమన్నాడంటే, మా గురువు గారు గీతా ప్రెస్ భగవద్గీతలో ప్రతి పదార్థాలు బాగా ఇచ్చారు, అందుకే ఇది చదవమన్నారని చెప్పాడట. Then again he saw another devotee, he said, it's not very clear, I saw this, I presumed he was reading the Bhagavad Gita of Gita Press. Another initiated devotee who was reading the Gita Press book, and the devotee who's sending me this question, Murari Prabhu, he asked her why she was reading the Gita Press edition. And she said the same thing, that the word-to-word meanings are good or better. Murari says, I can't remember exactly what she said. ఈ ప్రశ్న వేసిన భక్తుడు మరొక భక్తురాలను కూడా చూశాడట. ఆ భక్తురాలను వెళ్ళి ఇదే ప్రశ్న వేసినప్పుడు మీరు ఎందుకు గీతా ప్రెస్ భగవద్గీత చదువుతున్నారని ఆమె కూడా ఏం చెప్పిందంటే, మా గురువు గారు గీతా ప్రెస్ భగవద్గీతలో ప్రతి పదార్థాలు చాలా బాగుంటాయి, మన భగవద్గీత కంటే మెరుగ్గా ఉంటాయి అని చెప్పారట. So the question is, are we meant to refer to Gita Press's Bhagavad Gita at all for any reason? మరి మనం ఏ కారణం చేత అయినా గీతా ప్రెస్ వారి భగవద్గీతని ఆశ్రయించవచ్చా? ఇది ప్రశ్న. Gita Press for many years was concentrating on Hindi editions. భక్తి వికాస్ స్వామి వారు సమాధానం చెప్తున్నారు ఈ విధంగా, గీతా ప్రెస్ వాళ్ళు పూర్వం కేవలం భగవద్గీత హిందీ ప్రచురణ మీదే వాళ్ళ దృష్టి కేంద్రీకరించేవాళ్ళు. Now they have in other languages, in Telugu also. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ గ్రంథాలు ఇతర అన్ని భాషల్లో కూడా లభ్యమవుతున్నట్టున్నాయి, ముఖ్యంగా తెలుగులో కూడా లభ్యమవుతున్నాయి. When I was traveling extensively in Andhra Pradesh in the early 1990s, mostly we used to hear people say that they had the edition called the Gita Makarandam. నేను ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో 1990 ఆ సమయంలో ప్రచారం కోసం తిరుగుతున్నప్పుడు చాలా మంది తమ దగ్గర గీతా మకరందం ఉందని చెప్పేవాళ్ళు. That's by Sundar Chaitanya, isn't it? No. Some Mayavadi. So that Gita Press edition has become popular here? Becoming popular. ఆ గీతా మకరందాన్ని ఎవరో ఒక మాయావాది ప్రచురించాడు. అయితే అప్పటికి గీతా ప్రెస్ వారి భగవద్గీత అంత ప్రాచుర్యంలో లేదు. But they ask for Gita Makarandam. They think that's the standard edition. Even though we've distributed, we must have distributed at least 500,000 Telugu Bhagavad Gitas. Bhagavad Gita Jata Tata. Yes, slowly people are changing. ఇప్పటి వరకు మనం తెలుగు ప్రాంతంలో దాదాపుగా ఒక 5 లక్షల భగవద్గీతల వరకు వితరణ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పటికీ చాలా మంది గీతా మకరందం అడుగుతుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అది ప్రామాణికం అనుకుంటారు. కానీ మెల్లగా ఈ పరిస్థితి మారుతుంది. It's like it used to be, and it still is to some extent, that if anyone in India becomes interested in spiritual matters, then they want to read Swami Vivekananda's books. That's the usual thing. And they get all messed up. But gradually that's changing. ఎలా ఉండదంటే, భారతదేశంలో సాధారణంగా ఎవరైనా ఆధ్యాత్మికంగా కొంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు వివేకానంద పుస్తకాలు చదవడానికి ఇష్టపడేవారు. అది చాలా సాధారణమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ. అయితే ఆ పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత వాళ్ళ బుర్ర పాడైపోతుంది. కానీ అది కూడా మెల్లగా మారుతుంది ఆ పరిస్థితి కూడా. And at the moment there's supposed to be for the more intelligent class, people are interested in
Shri Shri someone or other. Someone could make good use of a bullet. Anyway, don't translate them. Anyway, you can say there are different gurus who are popular. సాధారణంగా కొంచెం తెలివి కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ శ్రీ పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువ చూపిస్తుంటారు. ఈ విధంగా చాలా మంది గురువులు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నారు. But the very fact that Srila Prabhupada's books have been distributed so much means that people are becoming aware of them. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గ్రంథాలు క్రమంగా ఎక్కువగా వితరణ చేయబడుతుండడం వల్ల ప్రజలు కూడా కొంచెం చైతన్యవంతులు అవుతున్నారు. A few years ago, I saw in a newspaper in some famous person in Maharashtra was being taken to jail, and in his hand he had photos. The photo was there. In his hand he had Srila Prabhupada's Bhagavad Gita. నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక వార్తాపత్రికలో చూశాను. ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో ఒక పెద్ద మనిషిని జైల్లో పెట్టినప్పుడు అతని చేతిలో మనకి ఒక చిత్రపటం ఉంది. ఏమిటంటే అది భగవద్గీత యథాతథం ఉంది అని చేతిలో. And about 3 years ago, the Ambani, I can't remember which Ambani brother, probably the senior, he commissioned from BBT Bombay an edition of Bhagavad Gita as it is. I think just 1,000 copies, a small print run. అంతేకాకుండా కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట ఏ అంబానీయో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఒక అంబానీ బీబీటీ ముంబై నుంచి 1,000 భగవద్గీత యథాతథం ఆయన అడగడం జరిగింది. But printed in very high quality with gold embossing and like this. తన కోసం ప్రత్యేకంగా చాలా ఉన్నత ప్రమాణాలతో ముద్రించారు, బంగారపు రంగు అట్టతో ఇవన్నీ కూడా. And Bhima Prabhu, who's in charge of the BBT in Bombay, he told me that when he or someone asked the wife of whichever Ambani it was why they chose this edition, she said that, well, when you think of Bhagavad Gita, naturally you think of Bhagavad Gita as it is. అయితే అక్కడ ఆ బీబీటీ ముద్రణాలయాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి భీమా ప్రభు ఈ అంబానీ యొక్క భార్యని అడిగారట, మీరు ఎందుకని భగవద్గీత యథాతథాన్నే తీసుకోవాలనుకున్నారని. ఆవిడ అన్నారట, సాధారణంగా భగవద్గీత గురించి ఆలోచిస్తే మా దృష్టికి వచ్చేది భగవద్గీత యథాతథమే కదా. But still there are other editions out there, and the Gita Press edition is well established among the Hindi reading public. కానీ ఇంకా మనకి భగవద్గీత యొక్క ఎన్నో ప్రచురణలు లభ్యం అవుతున్నాయి. ఉదాహరణకి గీతా ప్రెస్ వారి ప్రచురణ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ హిందీ శ్రోతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ గీతా ప్రెస్ వారి హిందీ భగవద్గీత ప్రచురణ చాలా సుస్థాపితమైంది. Because for years the Gita Press has been producing the Bhagavad Gita with Hindi. Well, they have different editions. They have different editions, some with the shlokas only, some with shlokas and translations, and some with shlokas, translations and commentary. That's the worst. మీరు చూసినట్లయితే ఎన్నో సంవత్సరాల తరబడి హిందీ మాధ్యమంలో గీతా ప్రెస్ వాళ్ళు రకరకాల భగవద్గీత ప్రచురణలని ముద్రించారు. అంటే కొన్ని కేవలం శ్లోకాలు ఉన్న పుస్తకాలు ఉంటాయి, కొన్ని శ్లోకాలు తాత్పర్యం మాత్రమే ఉంటాయి, కొన్ని శ్లోకం తాత్పర్యం భాష్యం కూడా ఉంటుంది. And because they've promoted this and they've made it available very cheaply, that's very widely spread in the Hindi speaking area. ఈ ప్రచురణని వాళ్ళు చాలా బాగా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చి చాలా తక్కువ ధరకి దీన్ని వితరణ చేస్తుండడంతో భగవద్గీత హిందీ ప్రచురణ ఏదైతే ఉందో ఇది మంచి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. Now, one feature of Gita Press books is that they try to, they're most assiduous in trying to make very accurate translations. So if someone wants to, the reason that's been given for reading the Gita Press edition instead of Prabhupada's edition is because the word for word translation, I suppose it's supposed to be very accurate. ఈ గీతా ప్రెస్ ముద్రణ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే వీళ్ళు
ఖచ్చితమైనటువంటి అనువాదం తీసుకురావడం అనే దానిపై చాలా ఎక్కువగా కేంద్రీకరిస్తారు. అందుచేతనే ఈ ప్రభుపాదుల వారి భగవద్గీత కంటే గీతా ప్రెస్ భగవద్గీత చదివే వాళ్ళు ఇచ్చే ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే ఈ ప్రతి పదానికి అర్థం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్తారు. I wonder what exactly that means, because many of the words of Bhagavad Gita can be understood in different ways. అయితే దీని అర్థం ఏమిటో నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో పదాలని ఎన్నో విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Some actually in Bhagavad Gita we find many words that are used many times. For instance, Atma, Yoga, Sannyasa, Sannyasi, Karma. These are just a few examples of words that are used many times in Bhagavad Gita. భగవద్గీతలో ఎన్నో పదాలు ఎన్నోసార్లు వాడడం మనం చూడొచ్చు. ఉదాహరణకి ఆత్మ అనే పదం ఉంది, యోగ, సన్యాసి, కర్మ, ఇవన్నీ భగవద్గీతలో అత్యధికంగా వాడబడే పదాలకి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. And it requires explication. You have to understand how the word is being used according to context. For instance, what is that? Atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripuratmanaha. In one verse, Krishna says that the Atma is the friend of the Atma, and again he says the Atma is the enemy of the Atma. మరి ఈ పదాలన్నీ కూడా ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నారో తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి మీరు. ఉదాహరణకి ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. ఒక శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే ఆత్మకి స్నేహితుడు, మళ్ళీ ఆయనే ఆత్మకి ఆత్మ శత్రువు అని కూడా చెప్తాడు. Then we have what is that? I quoted yesterday. Atmanyeva atmana tushta. One is well, again, it requires. It could be translated in different ways. That one is the self by the self is satisfied. This could be translated in various ways. మరొక చోటున ఆత్మైవ ఆత్మనా తుష్ట, దీన్ని రకరకాలుగా అనువదించవచ్చు. ఒకటేమిటంటే ఆత్మ ద్వారా సంతృప్తి చెందుతుంది, దీన్ని వివిధ రకాలుగా అనువదించవచ్చు. So I'm not sure what they mean when they say the word for word translation is very accurate. అందుకే ఈ భక్తులు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రతి పదార్థాలు చాలా చక్కగా ఉంటాయని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటో నాకైతే అర్థం కావటం లేదు. What I understand from Srila Prabhupada is that Bhagavad Gita is called as it is because it accurately presents what Krishna presents. నాకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భగవద్గీత చదవడం ద్వారా అర్థమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే బోధించాడో అది యథాతథంగా దాన్ని అందిస్తుంది. And the ability to understand Bhagavad Gita comes not from a dictionary scholarship. అంతేకాకుండా భగవద్గీతని యథాతథంగా అర్థం చేసుకునేటువంటి సామర్థ్యం అది వ్యాకరణ పాండిత్యం ద్వారా రాదు. Saevayam maya tedya yoga prokta puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam hi etad uttamam. Krishna says to Arjuna that very ancient science of yoga which has been lost, I am now going to speak to you today. Because you are my devotee and my friend, you can understand this topmost mystery. కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు భగవద్గీతలో, సయేవాయం మయా తేధ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడితో చెబుతున్నాడు, నీవు నాకు భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ శాస్త్రపు ఉత్తమమైన రహస్యమును అర్థము చేసుకొనగలవని భగవానునితో గల సంబంధమును తెలియజేయు పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు తెలుపుతున్నాను. So the idea that someone is giving a more accurate translation than Srila Prabhupada is offensive to Srila Prabhupada, and it's wrong. It's just incorrect. అందుచేత ఒకవేళ ఎవరైనా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కంటే చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాడు భగవద్గీతకి అని చెప్పడం అది ప్రభుపాదుల వారి పట్ల మనం చేసేటువంటి అపరాధం అవుతుంది. ఆ విధంగా చెప్పడం తప్పు కూడా. There may be recourse to
consult other editions of Bhagavad Gita. Srila Prabhupada wasn't against that, especially reading the commentaries of our other Vaishnava acharyas. But that may be done especially by research scholars within ISKCON. That's not for everyone. భగవద్గీత యొక్క ఇతర వ్యాఖ్యానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆశ్రయించడం పట్ల శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమీ వ్యతిరేకతను కలిగి లేరు. ముఖ్యంగా మన ఇతర వైష్ణవ ఆచార్యులు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది చదవడం గురించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పుడు కూడా వ్యతిరేకించలేదు. అంతేగాని అది అందరూ చేయగలిగినటువంటి పని కాదు. If ordinary, we may say neophyte devotees, if they read Gita Press Gita, they're not going to get bhakti. ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తులు గీతా ప్రెస్ భగవద్గీత చదివితే వాళ్ళకి భక్తి ఖచ్చితంగా రాదు. There were thousands, maybe hundreds of editions of Gita present in the world before Bhagavad Gita as it is was widely distributed. People were not becoming devotees of Krishna. People don't become devotees of Krishna by reading Gita Makarandam. ప్రభుపాదుల వారు రచించినటువంటి భగవద్గీత యథాతథానికి ముందు ప్రపంచంలో కొన్ని వేల లక్షల భగవద్గీత ప్రచురణలు ఉండి ఉండొచ్చు. కానీ అన్ని ప్రచురణలు ఉన్నా కూడా ఎవరు కూడా కృష్ణ భక్తులు కాలేదుగా. గీతా మకరందం చదివి ఎవరు కూడా కృష్ణ భక్తులు కాలేరు. Bhagavad Gita, Krishna spoke to take us out of ignorance. So, but by reading editions by non-devotees, simply our ignorance increases. భగవద్గీత అనేది కృష్ణుడు ఎందుకు చెప్పాడంటే మనల్ని అజ్ఞానం నుంచి బయటపడేయడానికి. అభక్తులు రాసినటువంటి భగవద్గీత ప్రచురణలు చదవడం ద్వారా మన యొక్క అజ్ఞానం ఇంకా పెరుగుతుంది అంతే. And people get, for instance, the idea that Krishna and Rama have come from some impersonal absolute, which is not in Bhagavad Gita. That is the offensive speculation of some Mayavadis. అటువంటి గ్రంథాలు చదవడం ద్వారా భక్తులు ఏ నిర్ణయానికి వస్తారంటే కృష్ణుడు రాముడు ఒక నిరాకారమైనటువంటి తత్వం నుంచి వచ్చారనుకుంటారు. కానీ ఆ విషయం భగవద్గీతలో ఎక్కడ చెప్పబడలేదు కదా. ఏం చేస్తారంటే ఆ భావాలన్నీ కూడా ఎవరో ఒక అపరాధి అయినటువంటి మాయావాది యొక్క స్వంత భావాలు అవన్నీ. So this is a very wrong idea that we can safely assume that Srila Prabhupada would not at all be pleased that people are coming to his organization and reading non-devotee editions of Bhagavad Gita instead of his Bhagavad Gita. ఈ విషయం మనం చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన స్థాపించినటువంటి ఉద్యమంలోకి భక్తులు వచ్చి వేరే అభక్తులు రచించినటువంటి భగవద్గీత ప్రచురణలు చదవడం అనేది ఆయనకి పట్ల ఎంతో అపరాధం కలిగిస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. I carry a Gita Press edition of Bhagavad Gita with me, shlokas only, just for chanting the shlokas. I'm not in the slightest bit interested in their translations or their commentaries. నేను కూడా నాతో ఒక గీతా ప్రెస్ వారి కేవలం శ్లోకాలకు వెళ్ళినటువంటి భగవద్గీతను ఒక దాన్ని ఉంచుకుంటాను. కేవలం శ్లోకాలు పారాయణ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే. నేను వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి తాత్పర్యాల్లో కొద్దిగా కూడా ఆసక్తి కలిగలేను. వాళ్ళ భాష్యాల పట్ల కూడా నాకు ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు. What to do? You can tell people this, but within our society, but they won't listen. My guru told me. ఏం చేయగలం? మనం ఈ విషయాలు మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చెప్పగలం, కానీ వాళ్ళు వినకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మా గురువు నాకు చెప్పారంటారు. We should understand that guru in ISKCON means the faithful follower of Srila Prabhupada. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇస్కాన్ లో గురువు అంటే ఏమిటి? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని విధేయతతో అనుసరించేవాడని అర్థం. If someone tells you not to read Prabhupada's books, they're not a follower of Srila Prabhupada. ఒకవేళ ఎవరైనా మీకు చెప్పారనుకోండి మీరు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గ్రంథాలు చదవద్దని, వాళ్ళు ప్రభుపాదుల వారి అనుచరులు కాదని మీరు తెలుసుకోవాలి. The thing that Srila Prabhupada emphasized the most was to distribute his books and read his books. So if someone has another idea, well, we can say they're devotees, but we can't say they're followers of Srila Prabhupada. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అత్యంత ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే ఆయన పుస్తకాలని చదవాలని, ఆయన యొక్క గ్రంథాలని వితరణ చేయాలని. ఒకవేళ ఇది కాకుండా వేరే ఆలోచన ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు భక్తులని మనం అంగీకరించవచ్చు, కానీ వాళ్ళు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనుచరులుగా మాత్రం మనం అంగీకరించకూడదు. Then they should go and start their own organization. అటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళి తమ సొంత సంస్థలను స్థాపించుకోవచ్చు. But what can I say? These things will go on, unfortunately, within what's supposed to be ISKCON. కానీ నేనేం చెప్పగలను? దురదృష్టవశాత్తు ఇవన్నీ ఈ విధంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇస్కాన్ గా ఉండాల్సినటువంటి ఉద్యమంలో ఇటువంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఏం చేయగలం?
संसारदावानलिलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सकलनगुणार्णवश्च वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम्